نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، خالق کائنات دا ساڈے اتے بہت بڑا احسان اور اس مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس نے سانو تمام مخلوقات نالوں بہتر اور اعلیٰ انسان بنایا ہے، اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بنایا۔ عزیزان گرامی، میرے تو قبل تسی احباب خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دا بڑا عالمانہ، فاضلانہ اور ناصحانہ خطاب سماعت فرما رہے سو۔ اللہ تعالی سانو ساریاں نو سن سنا کے قرآن و سنت دیاں باتاں تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان نبوت تو بعد حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا کثیر مال جدے اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حق زوجیت دے اعتبار نال اختیار سی، آپ جویں چاہندے اس مال نو استعمال کر دے، صرف کر دے، لیکن محبوب نے سارا ہی مال اللہ دی راہ دے اندر تقسیم کر دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ماں جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن دے وچوں محبوب نبی نو بیٹیاں بھی عطا کیتیاں اور اللہ نے بیٹے بھی عطا کیتے. اللہ دی مرضی، اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دے یکے بعد 3 بیٹے اللہ نے واپس لے لے. مال بھی نہیں، صرف ہو گیا سارا مال اللہ دی راہ چ. پتر بھی کوئی نہیں، پتر بھی اللہ نے واپس لے لے. عبادت دا مرکز ہے بیت اللہ. نبی پاک دی 1000 خواہش کے باوجود بیت اللہ وچ نماز بھی نہیں پڑھن دیتی جا رہی، کھلے عام عبادت دی اجازت بھی نہیں. تو عبادت دی انجام دین تو بھی محروم کر دیتا گیا، اولاد تو بھی پتراں تو بھی محروم کر دیتا گیا، مال تو بھی محروم کر دیتا گیا. اور پھر مشرکین مکہ دے تانے. کسے برادری وچوں شریکے وچوں کسے مخالف دے گھر فوتگی ہو جائے نا، موت ہو جائے، بڑے بڑے سخت مخالف جدی پشتی دشمنیاں تے لڑائیاں والے بھی موتاں دے اتے سیاست نہیں کر دے. بالخصوص جدوں کسی دا پتر دنیا تو تر جائے، بڑے بڑے سخت مخالف نرم ہو جاندے نے، چاہے عارضی طور تے کسی نہ کسی حوالے نال کوئی نہ کوئی خیر سگالی دا کوئی پیغام یا جذبہ او دا اظہار کیتا جاندا ہے. لیکن کڈے کو ڈاڈے دشمن ہون گے. نبی پاک انج اپنے پتر ابراہیم دی لاش ہتھاں تے چک کے قبرستان وال جاندے نے پے تے آندے نے سینیاں تے ہاتھ مار مار کے ساڈے شیں جوان شیراں ورگے پتر نے، ساڈے تو بعد ساڈا نام لین والے محمد بے نسلہ ہو گیا ہے، محمد دا وارث ہی کوئی نہیں رہا. محمد ابتر اینو کہندے نے اونترا نکھترا جی دی نسل ہی کوئی نہیں، یہ تو بعد یہ نام کنے لینا ہے. اس موقع تے بھی تانے. نبی پاک دا دل زخماں نال چور ہو گیا. جدوں دل ٹوٹ گیا نا انہاں حالات دی وجہ تو، اور اس تو پہلے نبی پاک علیہ السلام تے اللہ دی مشیت ہے نا، سلسلہ وحی بند ہویا. فرمایا میں تانوں کل دساں گا، اللہ دی وحی آئے گی. انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ نہیں کیا، اللہ والوں وحی بند ہو گئی، وحی نہیں آئی. لو وہ بند ہو گیا جی. وہ جڑا شیطان محمد تے وحی لے کے آندا سی آنا بند ہو گیا. ایتھے بھی تانے دیتے. شیطان آندا سی یہ کول خبراں لے کے، وہ بند ہو گیا. ہن ویلا بیٹھا چپ کر کے. اللہ پاک نے فرمایا سونیا نہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں. اس کے بعد وہی کیڑی آئی؟ فرمایا والضحا. میں بھی سبحان اللہ والا مولوی کو نہیں، کیوں جی؟ پر میں تے ہے جی، میں انشاءاللہ سبحان اللہ والا بھی ہاں، الحمدللہ والا بھی، اللہ اکبر والا بھی ہاں، لا الہ الا اللہ والا. کیوں جی؟ اللہ دے ذکر والے ہیں تو انشاءاللہ اللہ دا ذکر. حافظ صاحب نے ویسے اور صاحب نہ کیا متا کوئی گل دا غلط مطلب نہ لے لے. انہوں نے دا مطلب ہے کہ میں سبحان اللہ اخوان والا نہ تے بار بار انج بھی کہنا چنگا نہیں لگتا. قرآن پاک نال دل لگاؤ تے توجہ نال سن دے جاؤ تے تہاڈا اتنا ہی بڑا ہے. کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. ہاں ہن کسے بندے سبحان اللہ کہنا، کیوں جی کی پروگرام ہے تہاڈا؟ میرا دل پوری توجہ ہو جائے کہ پوری طرح بیدار ہو جائے. فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی.
ऐ मेरे प्यारे हबीब ना ते तुहाडा रब तुहानू भुलिया है ते ना उन्हें तुहानू छड्डिया है। मा वद्दाका रब्बुका वमा, ना तुहाडे रब ने तुहानू छड्डिया है ते ना तुहानू भुलिया वा। हुण अगली गल, अन करीब वला सौफा युतीका, हुण मैं देंगा। ये आंदे ने ना कुछ नहीं आउंदा पिया, हुण मैं देंगा, इन्ना देंगा। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा, सोहणिया तेनू रजा देंगा, तेनू राजी कर देंगा, इन्ना देंगा। युतीका युतीका हज़रात, इस सूरह मुबारका तो बाद अगली सूरत जिहड़ी मैं सुनान लगा वही तेरे दरम्यान आउंदी रही, लेकिन जदों दिता 1 साल 1.5 साल तकरीबन पौने 2 साल अल्लाह पाक ने अता कीता। हुण मैं दसना की कुछ दिता, सारा कुछ दे के पहलू क्या युतीका, जदों दे दिता फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। पहलों क्या मैं देंगा, अन करीब देंगा। पौने 2 साल बाद जड़ी सूरत आई फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ऐ मेरे प्यारे हबीब मैं दिता है, इन्ना असा आतैना का, आतैना नहीं आतैना, वलकद आतैना मूसल किताब। क्यों जी, या फरमाया आतैना दाऊद ज़बूरा, या फरमाया आतैना लुकमान अल हिकमा। कुरान चारे आतैना ओहो रे आतैना असा मूसा ने किताब दी, आतैना मूसल किताब, आतैना दाऊद ज़बूरा, आतैना लुकमान अल हिकमा, असा लुकमान नु हिकमत अता की थी। आतैना असा मूसा नु किताब दी थी, आतैना असा दाऊद नु ज़बूर दी थी। आतैना हुण इत्थे आतैना ने क्या, इन्ना आतैना कल कौसर। तुसां नाल रहना, आतैना एदा भी माना असा दिता, आतैना एदा भी माना असा दिता। हज़रात हुण थोड़ा जिहा फर्क समझे आ जे, जदों कोई चीज़ किसी नूं दिती जाए, आ फड़ी यार, क्यों जी मियाँ साहब सोटी फड़ाया जी, मियाँ साहब ने मैनू सोटी फड़ा दी, ए कारी साहब सोटी फड़िया जी, मैं फड़ ली, लो हुण दे दिओ, मैं दे दी। इनू कहंदे ने आतैना असां दिती। ते जदों पक्की पक्की मियाँ साहब ने कहना कारी साहब ए लाठी मैं तुहानू दे दिती है, ये भी नासिर मदनी नू लैके देंदे ने, मैनू क्यों नहीं देनी है। आतैना हज़रात जदों पक्की पक्की दे दिती, इनू क्या गया आतैना, सोनिया मैं जो तुहानू दिता है आरजी तौर ते नहीं दिता, पक्का पक्का ही दिता है, ते थोड़ा जिहा नहीं दिता, कौसर खुल्लम खुल्ला ही दिता है। ए 2 नुक्ते समझो जरा, आतैना दिता है वापस कदी नहीं लिया जाएगा। एक चीज देना, एक दे देना, देना ते दे देना, इहदे अंदर बड़ा फर्क है। देण दा मतलब है आरजी तौर ते जदों दिल कीता लै लवांगा, जदों दे दिती फिर दे दिती, फिर पक्की पक्की दे दिती। आतैना कल कौसर, जे इन्नी को गल सही तरह तवज्जो नाल सुन लई, अगली गल दा बड़ा लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। आतैना का असां जो भी दिता है पक्का पक्का दिता। कौसर, कौसर दे कई मानी, कौसर दे हज़रात कई मानी उलमा किराम ने बयान कीते, लेकिन इहदा पहला माना जिहड़ा मैं करन लगे हाँ, सोहणिया मैं खैरे कसीर अता कर दिती, जिहड़ी भी शै दिती है कौसर यानी कसरत दे नाल हर शै खुल्लम खुल्ली दिती। मैं कुर्बान जावां नबी पाक अलैहिस्सलाम नू इल्म दिता है ते कौसर
نال رہنا علم دیتا ہے تے کوثر حضرات دوویں گلاں ذہن چ رکھنا کھلم کھلا دیتا ہے تے پکا پکا دیتا ہے علم دیتا ہے تے کوثر اللہ نے علم دیتا تے کوثر صبر دیتا تے کوثر اللہ نے زہد عطا کیتا ہے تے کوثر اللہ نے تقوی عطا کیتا ہے تے کوثر اللہ نے دین دیتا تے کوثر قرآن دیتا تے کوثر اور میں قربان جاواں اللہ پاک نے اخلاق دیتا ہے تے کوثر حسن و جمال دیتا ہے تے کوثر فرمایا جو بھی دیتا ہے پکا پکا دیتا ہے کھلم کھلا عطا کر دیتا ہے قرآن بھی کوثر ہے دین بھی کوثر ہے اللہ پاک نے جنہوں عطا دین عطا کر دیتا ہے میں یؤتی الحکمہ حکمت بھی تے کوثر ہے میں یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرہ خیر کثیر دین یہ بھی کوثر اللہ پاک نے حکمت عطا کی تھی وہ بھی کوثر اللہ نے علم عطا کیتا وہ بھی کوثر حضرات ذرا توجہ کر دے جانا جو بھی دیتا ہے پکا پکا دیتا ہے کھلم کھلا دیتا ہے مالک کائنات نے قرآن عطا کیتا ہے وہ بھی کوثر حضرات غور کر دے جانا مکہ پاک دے اندر سالانہ مقابلہ پورے عرب دا شعراء فصحاء بلغاء ادباء بڑے بڑے چولا نواب مقرر بڑے بڑے شعراء زبان و بیان دے ماہرین سالانہ مقابلہ اپنے اپنے کتبے لکھ کے نا جدی تحریر جدا جملہ جدا شعر سب تو وزنی ہوئے گا جدی بات سب تو زیادہ مؤثر ہوئے گی انہوں سب تو بڑا انعام دیتا جائے گا سالانہ مقابلہ زبان و بیان دی مہارت دا شعراء اپنے اشعار لکھ کے لے آئے ادیب اپنے اقوال زرین لکھ کے لے آئے اور خطبہ خطیبانہ ادیبانہ جملے لکھ کے لے آئے سارے اپنے اپنے کتبے بیت اللہ دی دیوار نہ ٹنگ دینے پہ حضرات سالانہ مقابلہ جدی تحریر جدی جناب گفتگو جدا شعر جدا قول زریں جدی ضرب المثل سب تو وزنی سمجھی جائے گی انہوں سب تو بڑا انعام دیتا جائے گا ان پوری توجہ رکھنا ہی کاٹ والو اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے دھیان کرے آجے نبی پاک علیہ السلام نو پتہ لگیا زبان و بیان دا اقوال دا سالانہ مقابلہ ہو رہے ہیں بیت اللہ دیاں دیوارانہ کتبے لگائے جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرما دینے علی سونیا ایک کتبہ علی تمہیں جا کے لٹکا دے اللہ دے رسول میں کی لکھاں نہ میں شاعر ہاں نہ ایسا میں کوئی ادیب خطیب ہاں میں کی لکھاں گا نبی پاک فرمان دینے علی قلم پکڑ تے لکھنا شروع کر انا اعطینا کل کوثر توجہ دے نال ایتھے کی رہن انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر حضرات جدوں اے آیت کریمہ اے سورہ مبارکہ لکھی گئی جا کے لٹکا دیتی بیت اللہ دی دیوار دے نال سالانہ مقابلہ ہے ہن جج آ گئے تحریر پڑھ دینے پے ہر بندہ کہ جناب بار بار غور کردا ہے اشعار پڑھے اقوال پڑھے ادیبانہ جملے پڑھے اقوال زریں پڑھے ضرب الامثال پڑھیاں کتبے پڑھ دیاں جدوں جج فیصلہ کرنے والے اس تحریر تے آ کے پہنچے نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر ایک ہی ہے ایک کون کہہ رہے ہیں کنوں کہہ رہے ہیں کلام کدھے اور مخاطب کون ہے کون کہہ رہے ہیں کنوں کہہ رہے ہیں اسواں تانوں کوثر عطا کر دیتا نماز پڑھو اپنے رب واسطے اور قربانی کرو ان شانیک هو الابتر تہاڈا دشمن بے نسل ہے تہاڈا دشمن ابتر ہے تہاڈا دشمن دم یہ کون کہہ رہے ہیں یہ کدا کلام ہے کنوں کہہ رہے ہیں بار بار پڑھ دینے پہ جب کوئی گل سمجھ نہیں آئی 3 سطرہ پہلوں لکھیاں نے چوتھی اپنے کولوں لکھ دیتی واللہ ما ھذا قول البشر سانو اللہ دی قسم اے کسے بشر دا کلام ہے ہی نہیں قرآن پاک نے اپنا آپ بنوایا ہن گل سمجھے آجے حضرات نبی پاک علیہ السلام نو کیا جا رہے ہیں جدوں میرے محبوب دا تیسرا بیٹا جناب ابراہیم پاک پیغمبر دا لخت جگر ہے نبی پاک نے
हत्थां ते उठाया, महबूबे कायनात दे अथरू, नबी पाक दे आंसू दाढ़ी मुबारक जो गुजर के नन्हे लखते जिगर दे लाशे ते डिगदे ने पे। मुशरिकीने मक्का नू इस मौका ते भी इन्हां दे दिल नरम नहीं होए, कहन लगे इन्ना मुहम्मदन होवल अबतर, मुहम्मद अबतर हो गया, मुहम्मद लावारिस हो गया, इहदे तो बाद इहदा नाम लैण वाला कोई नहीं, इहदा पुत्तर जो कोई नहीं, इहदी नस्ल किवें चलेगी। अज भी कई ऐसे फिकर ते सोच ते खड़े ने, जे पुत्तर नहीं ते नस्ल नहीं, जे पुत्तर नहीं ते अगों वारिस कोई नहीं, नाम मिट जाएगा। नहीं सोने हो नहीं, मेरे मालिक दियां वंडां ते वेखिया जे इस मौका ते नबी पाक दा दिल चूर हो गया। अल्लाह कहंदे ने सोनिया सुन, इन्ना आतैना कल कौसर, एक पुत्र तो ताने देंदे ने पे सोनिया, इन्ने रूहानी पुत्र अता करांगा कौसर, इतनी बड़ी तादाद दे अंदर रूहानी पुत्र अता करांगा। अगर जदों तेरा नाम आ जाए, तेरी हुरमत की बात आ जाए, तेरी खत्म नबुव्वत की बात आए, तेरी रिसालत की बात आए, जदों तेरी इज्जत ते हमला होएगा, तेरी हुरमत ते हमला होएगा, तेरी नामूस ते हमला होएगा, ये तेरे रूहानी बेटे अपनियां अमली कोताहियां सुस्तियां दे बावजूद तेरे नाम दे उत्ते अपनियां जानां कुर्बान करने वास्ते तैयार हो जाएंगे, पर तेरी हुरमत ते आंच नहीं आन देंगे। अल्लाह अल्लाह, मैं जिंदाबाद, एक नारा लाओ हजरा, हुर्मते रसूल पर, इंज नहीं तेरा शेर बन जान, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, जज़ाक अल्लाह खैर। एक कहते ने नाम मिट जाएगा, मैं इन्ने रूहानी बेटे अता कर देंगा, थोड़े जे नहीं, लखा नहीं, करोड़ा नहीं, अरबा रूहानी बेटे अता कर देंगा। औलाद रूहानी मिलेगी तो ओ भी कौसर वद वद मिलेगी। सुभान अल्लाह। फसल्ली ले रब्बी का वनहर, ये तेनू बैतुल्ला च नमाज नहीं ना पढ़न देंदे, ओ दिन दूर नहीं जदों जाके बैतुल्ला च नमाज़ां पढ़ोगे और इना माल दे देंगा, वनहर रज रज के कुर्बानियां भी करोगे। रह गई गल ना दुश्मना दी, आस बिन वाइल अपने सीने ते हथ मार के, उकबा बिन नबी मुईत अपने सीने ते हथ मार के, अबू जाल ते अबू लाब आंदे ने ना पे, साडे ते पुत्र ने, साडे ते वारिस ने, साडी ते नस्ल है, साडी ते जुर्रियत है, एदा नां किन्ने लैना, एदे तो बाद एदा नाम मिट जाएगा। सुन सोनिया, इन्ना शानी का ओ वल अबतर, मैं रब तेरे नाल वादा करना पिया, तेरे दुश्मना दियां नस्लां मिटा देंगा, तेरे दुश्मना दे नाम मुका देंगा। वरफअना लक ज़िक्रक, क़यामत तक तेरा नाम चमकदा रहेगा, दमकदा रहेगा। मैं तेरे नाम नू चमका देंगा। मालिक कायनात ने फजल कीता है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जो भी दिता है पक्का पक्का दिता है, ते कौसर दिता है, थोड़ा जिहा नहीं दिता बल्कि खुल्लम खुल्ला खुल्ला। अल्लाह पाक ने जो भी दिता है कसरत दे नाल दिता है, ये खैरे कसीर उम्मत दिती, सारे नबियां तो बहुत ही अजमत दी, सारे नबियां तो ज्यादा। कौसर अजे पहला मान तवज्जो करे आजे, अल्लाह ने हुस्नो जमाल दिता है ते कौसर दिता है, एडा सोहना बनाया। सुभान अल्लाह। जदों अजमतां बयान कीतियां नाल हुस्न दा जिक्र कर दिता है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। असा अपने महबूब तुहानू सोने, तुहानू नबी बना के शाहिद बनाया है, मुबश्शिर बनाया है, नज़ीर बनाया है, दाई इल्लाह बनाया है, और अगे क्या वसिराजम मुनीरा, ते मैं सोना भी रज के बनाया है, सोना भी
रज के बनाया, एडा सोना मैं कुर्बान जावा। जनाबे हलीमा सादिया मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू ले आईया ना अपने कबीले बनु साद दे अंदर, अजे नन्ना है मेरा सोना मुस्तफा बचपन कमली वाले दा दुध पीण दे शीर खारी दे अयाम। जनाबे हलीमा सादिया ले आईया ना, बीबियां घर घर गल्लां करदियां ने पईयां, एक दूजे नू बीबियां कह रही ने नी जेड़ा बच्चा हलीमा ले आई है तू वेखिया? जिन्हें वेखिया वो दसदी है मैं की वेखिया, जिन्हें नहीं वेखिया वो कहती है नहीं जल्दी करो मैनू भी ले जाओ। एक दूजी नू कह रही ने नी आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए 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 चलिए। जिन्हें वेखना मेरा महबूब जरा कहो सुभान अल्लाह। दिल लगाओ ना जरा मुहब्बत दे नाल। एक दूजी नू कह रही ने आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए, आओ मेरे नाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। बीबियां कहंदा नहीं कहंदियां ने पईयां, एक दूजे नू पता किवें दा बच्चा हलीमा लैके आई। नी सुनिया हसदे ते दिन चढ़ जांदा ए, नी सुनिया हसदे ते दिन चढ़ जांदा है, उंगली उठा के ओ चन नू हिलांदा है, उंगली उठा के ओ, आवाज समझ लगनी चाहिए साउंड पूरा रखो, उंगली उठा के ओ चन नू हिलांदा है। एडा बाकमाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। और आमिना दे लाल दे आउण तो पहलों हलीमा सादिया दे घर दे हालात की ने ते बाद विचों की बन गया। हुण बीबियां गल्लां करदियां ने पईयां, नी सुनिया हुण ते ओ पैसा भी नहीं गाल दी, सुनिया हुण ते ओ पैसा भी नहीं गाल दी, पता करो हुण ते ओ दीवा भी नहीं बाल दी, पता करो हुण ते ओ दीवा भी नहीं बाल दी। ए सब जमाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। मैं कुर्बान जावा अल्लाह ने हुस्न दिता है ते कौसर अल्लाह ने जमाल अता कीता है ते कौसर एडा सोना महबूब आया। मैं कुर्बान जावा ताई हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह मेरे बुजुर्गां ने मुहब्बत दे नाल झूम झूम के कहंदियां रहना, कौन मेरे महबूब पैगंबर ओ हामिदुम व मुहम्मदुल। सुना दिया नाल ही ना माशाअल्लाह, एक बार ठंड पाओ हाँ दरूद पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो व हामिदुन व मुहम्मदुन हो व माजिदुन व मुमज्जदुन हो व मुर्शिदु हो व अरशदु हो व अमजदु हो व अहमदु हो व अफसहु बेमुकालिही हो व अफसहु बेमुकालिही हो व अकमलु बेनवालिही हो व आज़मु बेजलालिही हो व अफकदु बेमिसालिही। वो कसीम भी वो जसीम भी वो नसीम भी वो वसीम भी वो खलील भी वो कलीम भी वो रऊफ भी वो रहीम भी वो बशीर भी वो नज़ीर भी वो आप अपनी नज़ीर भी वो ज़मीं पे शाहो अमीर भी वो फलक पे अर्श मसीर भी। उन्हें खुद बुला के खुदा मिला, उन्हें खुद बुला के खुदा मिला, उन्हें मर्तबा ये बड़ा मिला। उन्हें क्या दिया उन्हें क्या मिला, जो दिया दिया जो मिला मिला। सल्लू अलैहि व आलिही। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, अल्लाह ने कौसर अता कर दिता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने मेराज दी रात मैं जन्नत दी सैर करना सा पिया, अगे अगे जिबरील अमीन ने हर मुकाम दा तारफ करवाया जा रहा है। फुलानी नहर है, फुलाना मुकाम है, फुलाने महल्लात है, फुला बागात। फरमाया मैं एक नहर वेखी जन्नत दे अंदर जिदे किनारियां दे उत्ते सफेद मोतियां दे गुंबद बने ने।
सफेद मोतियां दे कुब्बे बने। मैं क्या जिबरील आ केड़ी नहर है? मैं उहदे करीब गया ना, मैं पानी नू हथ लाया, उस नहर दा पानी बर्फ नालों ठंडा है। पानी मैं मुंह नाल लाया, पानी शहद नालों मिठा है। मैं उहदी तह विच हथ मारिया, मेरे हाथ विच गारा आ गया थल्ले, उहदे गारा कस्तूरी दा है। मैं पूछया जिबरील आ केड़ी नहर है? जनाबे जिबरील कहन लगे सोनिया ये ओही नहर जिहदा अल्लाह ने वादा कीता है, इन्ना आतैना कल कौसर। सोने ये नहरे कौसर में कुर्बान जावा। बार बार पढ़ना वा पिया, जे बार बार पढ़न की आदत पै गई ना तुहानू भी, या थोड़ा जिहा इहतिमाम इंज कर लिया करो, मगरब की नमाज पढ़ के अपनी जगह ते बह के एक बार दरूद शरीफ पूरा 21 बार सूरा कौसर, फिर एक बार दरूद पाक, पहलों भी दरूद आखिर दरूद, ते 21 मरतबा सूरा कौसर दी तिलावत करके मामला रब दी सुपुर्द करो। अल्लाह रिज़क दे फाटक खोल छड़ेगा। कसीर रिज़क अल्लाह अता करेगा। अल्लाह फिर रिज़क देगा ते रिज़क भी कौसर ही देगा। अल्लाह कसीर रिज़्क़ अता करेगा। इस वास्ते बार बार पढ़ना पिया। अल्लाह दे हबीब ए ओ ही नहर है जिदा अल्लाह ने वादा कर छड़िया। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने पे कल क़यामत दा दिन होएगा, इस नहर दे विचों दो परनाले या पानी दे दो रस्ते अल्लाह एक हौज वल लेके आएगा। वो हौज इस नहर दे पानी नाल भर जाएगा। मैं उस हौज ते पहुंच जावांगा। फरमाया अना फरतुकुम अलल हौज, मैं तुहाडे तो पहलों हौज ते पहुंचांगा। फारत फारता लफ्ज़ को बच्चा जदों छोटा फौत हुंदा है ना ते जनाजा पढ़ाने वाले मौलवी साहब कहंदे ने अल्लाहुम्मा जअलहु लना सलफम व फारता। अल्लाह इस बच्चे नू अगां कल के साडे वास्ते फारता बना दे। सलफा अगां कल के फारता बना दे। ये हुण फारता की? अल्लाह ये बच्चा फौत हो गया निका जे, अल्लाहुम्मा जअलहु लना, या दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा जअलहु लिवालिदैहि सलफम व फारता व अजरा। अल्लाह इस बच्चे नू साडे वास्ते भी इहदे वालिदैन वास्ते भी फारता बना दे। इहदा माना लुगत दे अंदर एवे जदों अरब दे कबाइल जदों काफिले जांदे ना सफर ते रात शाम जिथे पै जांदी, हुण भी रात गुजारनी है कोई चंगी जी जगह वेखो, काफिला एक जगह ते रुक जांदा ते 2-3-4 बंदियां नू तैयार कीता जांदा। तुसी अगां जाके होर कोई जगह वेखो, जे कोई जगह इहदे नालों भी बेहतर होवे ते रात उत्थे गुजारी। वो बंदे अगां जांदे जे किते जगह चंगी नजर आउंदी, पानी करीब हुंदा या पहाड़ां च ओट बनी होंदी, आराम दी जगह, खतरा खौफ ना होवे, उत्थे निक्के निक्के घाह झाड़ियां वड वुड के सफाई करके पत्थर किल कांटा परां करके वो फिर आके दसदे जी अगर जगह बेहतर है, सफाई हो गई, आ जाओ। वो जिहड़े अगां जाके जगह बनांदे ने ना उन्हां नूं कहिंदे ने फारता। उन्हां नूं लुगत विच फारत के आ गया। नबी पाक फरमांदे ने आना फारतुकुम अलल हौज, तुहाडे आउण तो पहलों पहलों हौज दे उत्ते मैं तुहाडे वास्ते फारता होवांगा। तुहाडे आउण तक मैं प्याले भरपूर के रख छड्डांगा, मैं तुहाडे वास्ते इंतजाम करांगा। आना फारतुकुम अलल हौज, मैं हौज ते जाके तुहाडे वास्ते इंतजाम करांगा। और फरमाया फिर मैं अपने हौज दे उत्ते खड़ा होवांगा, लोग मेरे उम्मती आउणगे, मैं पहचानी जावांगा ते बुलाई जावांगा। मैं पहचान मैं चेहरे पहचान लवांगा। मेरी उम्मत दे वुजू वाले आज़ा इंज चमकदे होणगे जिवें 5 कल्याण टग्गा या जानवर घोड़ा जेड़ा सारा एक रंग दा होए, मुंह ते चारे ही पैर चिट्टे होण जिवें 5 कल्याण जानवर जिदे 5 आदा चमकदे होण। फरमाया उदा मालिक सारे रेवड़ ते इज्जड़ दे विचों पहचान लैंदा। इंज पूरी कायनात 1.25 लाख उम्मतां दे विचों मैं अपने उम्मती पहचान लवांगा। चेहरा, दोवें हाथ ते दोवें पैर, वुजू वाले आज़ा इंज चमकदे होणगे जिवें 5 कल्याण जानवरां दे चमकदे ने। दूरों पहचान के बुलावांगे, उधरों मिन्नी आ जागा, आ
آجا گا وینا کی آجا چکنا کیوں ادھرو منی صحیح بخاری دے اندر بھی نبی پاک کہہ رہے ہیں میں کہاں گا اپنے حوض تے کھڑا ادھرو منی آجا آجا میرے قریب آ میں پر کے پلاواں گا پیالے میرے حوض دے آب خورے آسمان دے ستاریاں دی طرح ہون گے میرے حوض دا پانی دودھ نالوں چٹا ہوئے گا شہد نالوں میٹھا ہوئے گا برف نالوں ٹھنڈا ہوئے گا میں پیالے پر کے امتیاں نو پلائی جاواں گا اور کچھ خوش نصیب ایسے ہون گے میں پیالے پیشاں کر دیاں گا اپنے ہتھاں دا پیالہ بنا کے ہتھاں دا بھک بنا کے اپنے امتی دے ہونٹاں نال لا دیاں گا لے میرے امتی رج رج کے پی میرے ہتھاں دے وچوں پی سبحان اللہ فرمایا میرا امتی پیوے گا سبحان اللہ سونےو اللہ دے کولوں کوثر منگیا کرو آب کوثر بھی منگیا کرو نال کیا کرو مالکا پیالیاں وچ نہیں پینا تیرے سونے نبی دے ہتھاں وچوں پینا آب کوثر دی لذت تے پتہ نہیں کی ہے او تے نبی پاک نے دس دیتا ہے جڑی لذت محبوب دے ہتھاں تے انگلیاں نو چومن دی ہے اللہ سب نو نصیب کر دے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میرے بزرگاں نے دعا کرنی دعا اللہ کرے نبی پاک مینوں دوروں پہچان لین پہچان کے اپنے کول بلان تے کول بلا کے نا مولانا سجاد صاحب کول بلا کے نال پیار دے کول بٹھان مینو آمین بھی کہو ہاں بلا علماء کرام انشاءاللہ اللہ اے سلوک سب دے نال کرے اور سب دے نال ایسا استقبال اللہ سب نو عطا کرے نال پیار دے کول بٹھان مینو آکھن پی کوثر میں پلان والا تے بجھ گئی پیاس بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے مول پیا قرآن سنان والا اور تقدیر میری آج چمک اٹھی کتھے میں تے کتھے اے شان والا حسین رج رج ویخ رسول سونا نالے پڑھ سبحان پڑھان والا اللہ محشر دے میدان دے اندر حوض کوثر تے سارے نال اے ہوئی سلوک کروا دیں کملی والا محبوب آب کوثر پلائے فرمایا میں اپنے حوض تے کھڑا ہوواں گا ابو بکر عمر میرے نال ہون گے انجی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا میرے دائیں بائیں ہاتھاں دے اندر میرے یار ہون گے حوض کوثر تے انہاں دی موجودگی چ پانی پلایا جائے گا آؤ لوگو نبی پاک فرما رہے نے میں پہچانی جاواں گا بلائی جاواں گا پانی پلائی جاواں گا اور ایک گروہ ایک جماعت ایک لشکر میرے سامنے آئے گا میں پانی پلان لگاں گا میرے ہی امتی نے نا میں پانی پیان لگاں گا اللہ والوں وچ دیوار کھڑی ہو جائے گی دیوار رکاوٹ یا اللہ ایک ہی بنے ہیں شکلاں چہرے نشانیاں میری امت والیاں انہاں نو روک کیوں دیتا گیا ہے دیوار کیوں کھڑی کیتی گئی نبی پاک علیہ السلام نو دسیا جا رہے ہیں اللہ دے رسول انکا لا تدری ما بدلو بعدک سونیا تانوں نہیں پتا انہاں نے تواڈے تو بعد تواڈے دین نال کی کیتا ہے کیویں تواڈے دین نو تبدیل کیتا جڑی چیز پسند آئی دین دے وچ شامل کر دیتی انکا لا تدری ما بدلو بعدک ما غیروا بعدک نبی پاک علیہ السلام نو دسیا جا رہا ہے محشر دا میدان مینوں گل کی یاد آ گئی میں تانوں سنان لگا بزرگاں نے منظر کشی کرنی کہ کوئی پانی کسے پاسیوں کوئی سفارشی کوئی آسرا سہارا کوئی کسے نو نظر نہیں آئے گا سورج سر دے قریب ہے اور زمین انج گرم ہے جی میں تانبا پگھلا دیتا گیا ہے اگ دی حرارت عام اگ لکڑی نو جلا دین دی حرارت اور شدت نو پہنچ جائے لوہے نو بھی پگھلا دین دی اور حدت ود جائے اگ دی پتھر نو بھی پگھلا دین اور حدت ود جائے پھر تانبا پگھل دے زمین اتنی گرم جی میں تانبا پگھلا دیتا گیا ہے اور کوئی خیر خواہ کوئی سفارشی
ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह दा मंजरनामा तर्जमानी फरमाना कोई नहीं जे वारू बनदा। पता नहीं हुण किसे बंदे नूं याद है कि नहीं याद, कोई गल याद है किसे? अब चिट्टियां दाड़ियां वाले नूं याद है। चलो इन्हां वास्ते से अगले भी सुन लो ताकि बुजुर्गों का सदका जारिया अगलियां नस्लों तक भी पहुंच जाए। तर्जमा करना ऐ जे महशर दा मैदान क़यामत दा दिन कोई नहीं जे वारू बनदा जिंद नमाणी दा लगी आते कुट मिलदा नहीं पानी दा। ओ हौज एक नजरी आउंदा है, ओ हौज एक नजरी आउंदा है नबी हक्कानी दा पर पता नहीं साकी ए कौसर कीमत की लाई आ। ए चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नू आई आ। लोग भज भज के आए, भज भज के लोग जांदे तरफ तालाब दे हौज़े कौसर। भज भज के लोग जांदे तरफ तालाब दे अदबों जा खड़े हुंदे पेश जनाब दे। पर पिलावे साकी जाम शराब दे पींदे रौनक चेहरे उत्ते आई आ। ए चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नू आई आ। लोग आ रहे हैं पानी पी पी के जा रहे हैं और हदीस पाक दा तर्जमा कीते बुजुर्ग फरमांदे ने आया एक टोला चेहरे चंद नूरानी ने। आया एक टोला चेहरे चंद नूरानी ने मोमिना वाली पूरी पायो निशानी ने। पानी पिलाउना चाया नबी हक्कानी ने पर कुदरत थी मौला विच कंध टिकाई आ। ये चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नू आई आ। अल्लाह सोने आओ लगदे ते ए भी मेरे उम्मती ने। अल्लाह इन्हां दियां निशानियां भी होई ने फिर इन्हां नू रोकिया क्यों गया? अल्लाह इन्हां नू डक क्यों दिता गया? आवाज आएगी ए नहीं उम्मत तेरी। अल्लाह क़यामत दे दिन दी जिल्लत तो बचा के रखी, अल्लाह महशर दी रुसवाई तो बचाई। ए नहीं उम्मत तेरी अहमद प्यारिया बाग रसूला तेरा इन्हां ने उजाड़िया। नवियां नवियां रस्मां कढ़ के दीन नू बिगाड़िया। दीन विच इन्हां शाह बिदत फैलाईया। ए चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नू आई आ। फरमाया जदों मैनू दसिया जाएगा ना इन्हां ने हर काम अपनी मर्जी नाल जेड़ा पसंद आया दीन च शामिल कर दिता, दाखिल कर दिता। अगले दिन एक मुफ्ती साहब पता की दलील दी है 14 अगस्त दी झंडियां आखे जायज ने। 14 अगस्त के झंडे, 14 अगस्त का जश्न, 14 अगस्त के जुलूस, 14 अगस्त दियां रैलियां जलसे ये जायज ने। ईद मिलादुन नबी जायज क्यों नहीं? जश्ने ईद मिलादुन नबी दियां झंडियां जायज क्यों? असां किने क्या 14 अगस्त दियां झंडियां जायज? 14 अगस्त नूं दीन समझ के मनांदे हो? उलमा ते कह रहे ने इस तरह ये मुल्क भी फतह होया है ते एक सब तो वड्डी फतह नबी पाक नूं भी अल्लाह ने अता कीती। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। सब तो बड़ी फतह केड़ी? बोलो फतह। फतह मक्का है जी। केड़ी? फतह मक्का। नबी पाक नू अल्लाह ने जिन्नियां फतूहात अता कीतियां यार मक्के तो उच्ची अजमत वाली कोई बस्ती हो सकती? मक्के तो अजमत वाला कोई मुकाम हो? सब तो बड़ी फतह फतह मक्का। नबी पाक अलैहिस्सलाम 2 साल इस तो बाद दुनिया ते मौजूद रहे। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फतह दा जश्न मनाया। यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी असी इनू दीन समझ के नहीं मनाते। कदों मनाया कि कितनियां फतूआत होईयां? एक केड़ी फतह है? क्यों जी एक केड़ी फतह है जिन्हों दी असल दे उत्ते कायम ही नहीं रहन दिता गया? फातेह पाकिस्तान या जिन्होंने बानीए पाकिस्तान किया जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान दा कायदे आजम किया जाता है। ये भी गल वंड वाली। वो कायदे आजम सिर्फ पाकिस्तान दे ने। इत्थों दे जिन्ने लीडर सन ना जी उदों दे उन्हां दे विचों बड़े कायद सन। पाकिस्तान उन्होंने हासिल किया है नचण वास्ते, क्यों जी गाण वास्ते,
नाच गाने दियां महफिलां मजलिसां वास्ते। पाकिस्तान एक सैकुलर स्टेट है, इसलिए इसको हासिल किया जाएगा। ये नारा सी कायदे आजम का। पाकिस्तान एक लिबरल मुल्क, एक सैकुलर मुल्क, बेदीन रियासत नहीं। अल्लाह दी कसम कायदे आजम ने नारा लाया, पाकिस्तान का मतलब क्या? ये नारा भुल गया कौम नू, बड़े बड़े वजीरां नू, बड़े बड़े लीडरां नू, बड़े बड़े जजां नू ये नारा भुल गया। और आज कह रहे हैं उन्होंने तो एक सेकुलर रियासत बनाई थी। अगर कायदे आजम सेकुलर रियासत के हुसूल के लिए निकलते, कभी सैयद दाऊद गजनवी उनके साथ ना निकलते, कभी उलमा उन्हां दे नाल ना निकलते। उलमाए देवबंद और बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े आलिम दीन कायदे आजम दे हम रिकाब ना होंदे। दीनी जमात, मदारस दे लोग, मसाजिद दे लोग, उलमा, कुरान दे हुफाज जिन्हां कुर्बानियां दित्तियां नचन गान वाले मुल्क वास्ते नहीं, इस्लामी रियासत के लिए और उस मुल्क के लिए जिसकी असास ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके हुसूल का मकसद निफाज़े इस्लाम। कायदे आजम तकरीर कर रहे, लोगों ने कहा आपने अलग मुल्क तो हासिल कर लिया, इस मुल्क का दस्तूर क्या है, इस मुल्क का मंशूर क्या है? कायदे आजम ने कहा आप मंशूर पूछते हो, इस मुल्क का मंशूर अल्लाह ने 1400 साल पहले आमिना के लाल के दिल पे नाजिल कर दिया था। इस मुल्क का मंशूर रब का कुरान है, इस मुल्क का दस्तूर अल्लाह का कुरान है। इस वास्ते हासिल किया गया। मेहरबाना ने मेहरबानियां कीतियां कायदे आजम दे नाल जो सलूक होया, सारी दुनिया तो कट करके ना ओ कोयटा तो अगे एक शहर है जियारत, उत्थे जंगलों जिहां दे विच कायदे आजम ने घर बना के लिया, बाबा इत्थे ही मरना ही। जदों आखिरी हालत है एक खराब जी एंबूलेंस घल दी, राह च बाबा मर मुर जाए तो राह च ही बेचारा मरे, एंबूलेंस खराब होगी। कायदे आजम की मुल्क पाकिस्तान में कायदे आजम की तकरीरों वाली किताब बैन है। कोई बंदा कायदे आजम की तकरीर वाली किताब ना छाप सकता है ना बेच सकता है। ये मुल्क किन्ना हथा च वे, इस मुल्क नू कौन चला रहे ने? नाचने गाने वाले सेकुलर लिबरल जो दीन बेजार लोग हैं, तमाम बड़े बड़े अहमदों पे फायज हैं। और एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत उन लोगों के ऊपर लाया गया। आज हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार ये दीनदार लोग आज भी 14 अगस्त के मौका पर वो नारा, पाकिस्तान के हुसूल का मकसद, दो कौमी नजरिया लोगों को याद दिलाने के लिए इन तकारीब में शिरकत करते हैं और इनका एहतमाम करते हैं। लोगों केड़े पासे टुर पए हो, मुल्क ते इस वास्ते लिया और इस्लाम पाकिस्तान दी बुनियाद बनिया और इस्लाम दे नाम ते पाकिस्तान हासिल किया गया और इस्लाम ही पाकिस्तान दा मुकद्दर है। इस्लाम पाकिस्तान च आके रहेगा, यानी इस्लामी कानून आके रहेगा, कब वो है इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा जी ये झंडे झंडियां जायज नहीं दियां, 12 रबीउल अव्वल दियां क्यों नहीं जायज? ये कौन सा दीन है? हम दीन समझ के नहीं मनाते, ये मजबूरी है मनाने के, मनाते भी नहीं, सिर्फ लोगों को जमा करके एक पैगाम देते हैं और इसको दीन समझ के जो कम चंगा लगा दीन। लो जी मुर्दे नूं बख्शान टुरे ने मगर नाल उची उची कलमा शहादत किने पढ़े है? नबी पाक ने, साहबा ने किया है, इमाम अबू हनीफा ने किया है। ये किसने? चारों इमामों के दौर में नहीं, बाद वाले मुज्तहिदीन के दौर में नहीं, इमाम अहमद रजा बरेलवी दे दौर चो साबित कर दो, उलमाए देवबंद को साबित कर, सारे ही होने से डगर। जिन्ने अगों ने ना माशाअल्लाह भाबियां दे घरां दे बच्चे जदीद हैं, जदीद बच्चे, ये भी अपने इस दायरे चो निकल के ये भी रंग चढ़ा लिया इन्होंने, मोडा दिता कलमा शहाद। इनू पता है खरे किड्डे को सवाब दा काम है। नबी पाक आंदे पे मैयत लागे उची ना बोले, अजे मैयत लागे रौला, कोई कलमा, कोई आवाज, कोई नेकी की बात भी मैयत के पास बुलंद आवाज से ना करना। इस वास्ते असीं आने जो मैयत जनाजा आ जाए, मैयत पई होवे ते फिर तकरीरां ते वाज ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कब्रस्तान में कब्र खोदने के दरमियान, चलो गल मुतलका इस वास्ते दस दें, कब्र खोदने के दौरान हंसना नाउज़ बिल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़ूरुल क़ुबूर
فإنها تذکر الموت, قبراں ویکھیا کرو, قبرستان جایا کرو, قبراں ویکھیاں موت یاد رہندی ہے. تے جنوں موت یاد ہوئے وہ ہسدا ہے, وہ ہسدا ہے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پے اے جو کچھ ہوندا ہے نا اگاں تسی نہیں جاندے, لو تعلمون ما اعلم لزحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا. او تھلے انہاں نال کی ہون ڈیا جے تانوں پتہ لگ جے تواڈے ہاسے مک جان تے رویا کرو. لزحکتم ہسنا, لزحکتم قلیلا تمہاری ہنسی کم ہو جائے, والا بکیتم کثیرا تے ہر ویلے روندے ہی رہیا کرو, تانوں پتہ ہی نہیں تھلے بندا کی پیا. جو میں جاننا تسی نہیں جاندے. نبی پاک نو اللہ نے دسیا وکھایا, آپ نو عذاب تک دکھا دیتے گئے, سواری تو اتر کے آپ نے بطور سفارش, یہ نبی پاک دا خاص ہے. ہن بندے ٹہنی ہری پوٹ دے نے تے قبر دے سرانے مردے دے سرانے, یہ کوئی سنت عمل نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے ہی نہیں کتے. نبی پاک دا خاص ہے بطور سفارش آپ نے گھری ٹہنی لاتی, فرمایا مینوں گمان ہے, پھر بھی فرمایا مینوں گمان ہے, امید ہے جدوں تک ٹہنی ہری رہے گی انہاں دے عذاب جے کچھ تخفیف ہوئے گی. تے عذاب کیڑی گلوں, او چگلیاں بڑیاں کردا ہوندا سی تے او پیشاب دیاں چھٹاں تو نہیں سی بچدا. ہاں جی, پیشاب دیاں چھٹاں تو نہیں سی بچدا تے چگلیاں بڑیاں کردا, اے دوواں نو عذاب ہو رہے. نبی پاک نو تے اتھوں تک وہا دتا, فرمایا ہن جو میں جاننا تسی اگر جان لو نا حادثہ ختم ہو جائے تے کثرت نال رویا کرو. اس واسطے آئیے وہ لئی جاندہ کلمہ شہادت. اگاں کی کیتا جناب, مردے دے اتے چادر پائی, اے چادر تے کی لکھیا چارے کل. اے انہاں کلاں دی ہن تو ہی نہیں, میت نو مسجد چ نہیں لیانا. کیوں نہیں لیانا, پاک نہ پاک, اے غسل دے کے بھی اجے مطمئن نہیں ہویا, پھر بھی جی کوئی نہ کوئی نظافت, کوئی بول و براز پاخانہ کو گندگی جسم چ نکل سکتی ہے, اس واسطے مسیتے نہیں لیانا. مردہ پاک نہ پاک مسیتے تے نہیں لیانا تے اتے کلاں والی چادر پائی جا سکتی. عجیب منطق نہیں. نبی پاک مسجد چ جنازے پڑھاندے نے پے, مسجد نبی دے اندر پڑھاندے نے پے, اے کیڑی منطق. کلاں والی چادر میت دے اتے دفن کرن تو پہلو سلیپاں دے اتے کچی مٹی نال کلمہ, اے ویکھ کے کلمہ پڑھ چھڈے گا. کیوں جی, پھر دفن کرن تو بعد ایک خود ساختہ شیخ الاسلام اتے کھلو گئے تے فرشتیاں نو نا چیٹنگ کرن لگے. چیٹنگ سمجھ دے, فرشتیاں نال نا لکن میٹی کھیڈدا پیا شیخ الاسلام صاحب حضرت ڈاکٹر, وہ خود ساختہ شیخ الاسلام, خود ساختہ قادری صاحب, طاہر القادری صاحب. وہ مقتدیاں نو کہندا ہے پیچھے ہو جاؤ, تسی پیچھے پیچھے ہو جاؤ. نبی پاک نے فرمایا نا جدوں فرشتے تواڈے دفن کرن تو بعد واپس جان لگیاں پیراں دی آہٹ سن دے نے تے اودوں مردے دا میت دا حساب کتاب شروع ہوئی نا, فرشتے آہت سن. ہن سارے کہندا تسی پیچھے پیچھے ہو جاؤ, میں ایتھے کھلونا, تسی پیچھے ہو گے تے فرشتے سمجھن گے ٹر گئے تے میں کھلو رہی نا. ہولی ہولی ویڈیو یوٹیوب تے ہے جے, ڈاکٹر صاحب دی اپنی ویڈیو, ہولی ہولی بندے پیچھے تے ہن چپ کر کے کھلو گیا تے نال ہن کہہ رہے ہیں بیٹا اب کہو لا الہ الا اللہ. نال سوالاں دے جواب, اس سوال دا ہے جواب ہے. ہن کہہ وہ جو سوال ہوندا ہے نا من ربک, ہن کہہ ربی اللہ. پھر سوال ہویا من نبیک, ہن کہہ نبی محمد. بیٹا بیٹا اس کا جواب ہے نبی محمد. قبر دے اوتے کھلوتا جواب دسن دے تے کسے تے دسیاں مردہ جواب دے لیندا نا. ساری زندگی کو بندہ قبر دے جواباں دا رٹا لائے, اللہ دی قسم رٹا لایا, قبر دے جواب نہیں آن گے جب تک اونا سوالاں دے مطابق عقیدہ نہ بنیا. جے اللہ کلے نو زندگی چ رب منیا, قبر چ آپ ہی کہے گا ربی اللہ. جے نبی پاک دی نبوت و رسالت دا حق ادا کیتا منن دا آپ ہی جواب آئے گا نبی محمد. جے اسلام تے غیرت نال پیرا دیتا آپ ہی جواب آئے گا دین یل اسلام. قبر چ رٹا نہیں بولدا, عقیدہ بولدا ہے. کسی دے دسیاں قبر دے جواب نہیں ہوندے. حضرات سرانے کلو کے سورہ مزمل, سورہ مدثر, سورہ یاسین دی تلاوتاں قبرستان دے اندر, جبکہ صحیح مسلم دی حدیث نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لوگو لا تجعلوا بیوتکم مقابر, اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھراں نو قبرستان نہ بنو. یا رسول اللہ اوکے میں فرمایا قرآن پڑھیا کرو, گھراں وچ نماز پڑھیا کرو, مراد نفلی
घरां च नफली नमाज और कुरान पढ़िया करो, कब्रस्तान ना बनाओ। इहदा माना की है? कब्रस्तान वो जगह है जिथे ना कुरान पढ़िया जाता है ते ना नमाज पढ़ी जाती। कब्रस्तान जिथे ना कुरान पढ़िया जाता है ना नमाज पढ़ी जाती। हदीस सही मुस्लिम दी फरमाया घरां नूं कब्रस्तान ना बनाओ, कुरान घरां च पढ़िया करो, नमाज नफली पढ़िया करो। कब्रस्तान च कुरान पढ़दा पिया मैयत दी बख्शिश वास्ते, कबर दे उत्ते अजाना अजीबो गरीब जनाब उत्थे मामला चलन दे ने। जो दिल कीता दीन विच वड़ दिता। गल बोलते नहीं कि केड़ी हो अपनी मर्जी नाल काम ते चंगा ही है ना, क्यों जी? ऐ भी दीन। रोटी अगे पई नबी पाक पढ़दे ने बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्हें अगों कुल शुरू कर दिते। रोटी अगे रख के हुण खाण तो पहलो ही खत्म ते बाद च होना, ये पहले ही खत्म। हुण कुल पढ़े, हुण जनाब है पढ़िया वो पढ़िया, क्यों जी? कुरान ही पढ़िया है, काम ते चंगा ही है। कुरान पढ़ना चंगा काम है कि माड़ा? चंगा। डरदे केड़ी गल? कुरान पढ़िया हजरात। इसे तरह कई मुकामात ते कई कम मैयत दे फौत होने तो बाद तीसरे दिन, हाँ जी दूजे दिन इत्थे रख, हाँ जी दूजे दिन तीजे दिन मुकर्रर ने, तीजा जनाब, उस तो बाद 7वां, फिर 10वां, 40वां। हजरात दिन मुकर्रर करके मैयत दे सवाब वास्ते रोटी, दिन मुकर्रर करके दीन समझ के दीन दे अंदर शामिल कीता है। हुण जनाब सानू भी कहणगे कारी साहब एक फौतगी हो गई तो उत्थे ना दरस तुहाडा दवाना, दरस ते दरस दुआ के ना ते दोवां घरां नूं राजी करदे, दूजियां नूं बुला लैंदे ने कुल्लां वास्ते, सानू सद लैंदे ने दरस वास्ते, दोवें घर राजी। वो एक थां ते ना मियां सलीम साहब शादी दे मौका ते निकाह दे मौका ते ना बड़ा जलसा कराया उन्होंने जड़ा वाले दे इलाके च। मैं गया ते बयान किया ते मैं क्या यार वेखो किड्डी खुश नसीबी, खुशी दा मौका है ते अल्लाह नूं होर याद पे कर देने, वरना खुशी ते लोकी जनाब नाच गाना ते अल्लाह माफ करे भंड ते खुसरे ते ढोल टमके ते शराबो शबाब ते कबाब, नाउजुबिल्ला अजीबो गरीब किस्म दे कम। ते ये किड्डे खुश किस्मत ने, इन्हां ने शादी दे मौका ते दीन दी महफिल रखी। एक बाबा जी बोल के कारी साहब वो सारा कुछ कल कर हटे ने, दोवें घर राजी। पहले दिन कंजर खाना, दूजे दिन मौलवी बुलाओ, धुप गया सारा कुछ। नहीं, धोखा दीन में नहीं। अल्लाह दा वास्ता बचिए। इत्थे तीजे दिन मैयत तो बाद बयान कराना जी, दरस कराना, फिक्र आखरत ते तकरीरिया। मां मर गई, मां दी अजमत ते बुलाना है ते बुलाना भी किसी वड्डे सर्जन नूं, स्पैशलिस्ट। मां दी अजमत ते रो रो के रवा रवा के कौम नूं लटा लटा के ओ भी राजी। जान लग्या रुपया 40,000, ये भी राजी, बरेलवी भी राजी, भाभी भी राजी, मरण वाली मां भी राजी, मौलवी भी राजी ते पुत्र भी राजी। मां जो कन ते हथ रख के मां मां करके हजरात रो रवा के टुर गया। उन्हें दीन समझिया। मैयत दे मरण तो बाद बरादरी नूं जमा करके रोटी खवानी तीजे दिन या 7वें दिन या कुल्ला ते हजरात इन्हें मौलवी सद के वही कम कर लिया। अल्लाह दी कसम किसी कौम दी मुशाबत करने वाला कल उन्हां दे विचों ही होएगा। समझो लोगो, पाक पैगंबर दी सुन्नत दे पहरेदार बनो, हदीस रसूल दे अलंबरदार बनो। ये चीज़ां तुहानू जेब नहीं जे देंदियां। आओ लोगो, मैं जड़ी बात अर्ज कर रहा, जेड़ा कम चंगा लगा दीन विच शामिल कर दिता। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जदों मैनू पता लगेगा इन्हां दे कसब दा, इन्हां दी हरकतां दा, हर गल दीन विच वाड़ी गए, अपनी मर्जी नाल हर काम नू दीन बना दिता। नबी पाक फरमांदे ने मैं हौज़े कौसर ते खड़ा कवांगा। लो लोगो, मेरे तो बाद मेरा दीन बदल दिता, मेरे तो बाद मेरी शरीयत बदल दी। फरमाया मैं कवांगा सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी लिमन बदल बादी। जिन्हें मेरे तो बाद मेरे दीन नू बदलिया, मेरी सुन्नत नू बदलिया, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ। तुहाडे वास्ते आबे कौसर दा एक कतरा भी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। जे कौसर दा पानी पीना, सुन्नत नाल वफा करिए। नबी पाक ने सब तो पहलों मेरी ते तुहाडी इंशाअल्लाह मुलाकात अल्लाह दे महबूब नाल भला कित्थे होनी?
انا فراتکم علی الحوض، میں پہلو چلا جاواں گا، تواڈے آن دا استقبال انتظام کراں گا، تیاریاں کراں گا، پھر تسی آؤ گے تے میں دوروں پہچان پہچان کے کلے کلے نو سدا مار مار کے پانی پلاواں گا، تے کئی ایسے ہون گے انہاں نو کہاں گا سحقن سحقن، دور پیچھے ہو جاؤ، لمن بدل بعدی لمن غیر بعدی، جن میرے تو بعد میری سنت نو میرے طریقے نو بدلیا، دور ہو جائے، چہرے ویکھ کے پہچان کے بلاواں گا۔ یہ بھی فرمایا چہرے پہچان حوض کوثر تے جڑی کروانی ہے نا، حوض کوثر دا آئیڈینٹیٹی کارڈ، حوض کوثر دا شناختی کارڈ، او دنیا تو نال لے کے جانا ہے، تے بن دے جے پئے تے خرچہ بھی کوئی نہیں تے محنت بھی کوئی نہیں، بس چھڈ چھڈو کارڈ آپ ہی بن جائے گا۔ ذرا سارے سجا ہاتھ اپنے منہ تے پھیریا جا، ٹھوڈی دے لاگے کتے ایتھے کچھ ہے ہاتھ چ آئی ہے کہ ہاتھ تلک گیا ہے؟ جنہوں کچھ ہے ہاتھ چاہیے انہوں مبارک ہوئے، حوض کوثر دا شناختی کارڈ بن گیا ہے، تے جدا ہاتھ تلک گیا اللہ دا واسطہ دے کے کہیں نا حوض کوثر تے نبی پاک دا سامنا کرن جوگا ہو کے جاؤ، اپنی پہچان لے کے جاؤ۔ کملی والا دوروں بے کے گئے، ادھر آگا چاکنا کیوں ہے؟ تو میرے اپنے چہرے تے میری سونی سنت نو سجایا ہے تے پیچھا کیوں کھلوتے ہیں؟ پانی پی۔ فرمایا جڑا ایک وراں میرے آب کوثر نو پی لوے گا نا، 50,000 سال دا دن قیامت دا گزر جائے گا، جنت وچ پہنچن تک پیاس ہی کوئی نہیں لگنی۔ سبحان، اس واسطے بزرگاں نے دعوت فکر دینی، او جے کر لو سنت منظور چہرے ہو جان، جے کر لو سنو تھکیو تھکیو، جے کر لو سنت منظور چہرے ہو جان نور و نور، جنت حاصل دوزخ دور۔ ہن ادھر میرے وال ویکھنا، یہو جی گل بھی سنی دی، جنت حاصل دوزخ دور، نال پیار بلان حضور، نال پیار بلان حضور، چڑھ جاؤ بیڑے پر لو پور، جنت باغ بہشت قصور، بنے کھڑی اڈی کے داڑیاں والے حور، باقیاں نو بھی لبن گے انشاءاللہ، بنے کھڑی اڈی کے حور، ساڈا اے ہو ہے منشور، لگو لاگے رو نہ دور، صوت حسینی فی الناقور، الفتی الفت نفرت دور۔ یہ پیغام محبت ہے، انہوں اپنائیے۔ حوض کوثر تے محبوب کائنات علیہ السلام دے ہتھوں آب کوثر پین دی تیاری کیجئے، دنیا تو سونی شناخت لے کے جاؤ۔ جنہ دے کوڑ ہیں اللہ داڑیاں دا پاس کرن دی، اللہ داڑیاں دے تقاضے پورے کرن دی توفیق عطا فرمانا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ آج دے ہاں آندن شیر سنا دیو، بزرگاں دا حکم ہے، پروگرام دا درخواست صحت یابی واسطے اللہ شفائے کاملہ اجر عطا فرمائے۔ بھائی کاشف اسلامک سینٹر والے، انہاں دے والد گرامی دی طبیعت کافی خراب ہے، کینسر دے مرض دے اندر نے۔ کاشف اسلامک سینٹر جنہاں دے چینل تے اج دا پروگرام ہے انشاءاللہ ویکھ سکدے ہو، انہاں دے والد گرامی نو اللہ تعالی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ شیر آندے نے سنا دیو آخرت دے بزرگاں دے، فرمانا ہوئے چل ویخ قبر دی وادی نو۔ بھائی ابو ہریرہ دے بزرگ بیمار نے، دادا جی نانا جی بیٹھے، حکم ہے انہاں دا آرڈر پورا کر دیاں، میں کہا شاید ادھر بیٹھے۔ اور چل ویخ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا دے غم شادی نو، اے سارا ہیرا پھیرائے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ تے کو پھیرائے، اتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرائے، اور قبراں دے ٹیر اچیرے نے، میاں سلیم صاحب قبراں دے ٹیر اچیرے نے، 10 تھلے وس دے کیڑے نے، کوئی تیرے تے کوئی میرے نے، اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے۔ اس واسطے فکر کرو، فرمانا میں پڑھدا رواں قرآن اللہ، تیرے ذکر چ رتب اللسان اللہ، میری پڑھ دیاں ہی نکلے جان اللہ، ملے پاک نبی دا بیڑا ہے،
میرے تایا جان فوت ہوئے نا 3-4 دن پہلے، وڈے حضرت شیخ القرآن دے سب تو بڑے بیٹے. ساری زندگی دا عمل یہی ہے نا، قرآن نیکی. آخری دناں دے وچ 2-3 دن بالکل ہوش کوئی نہیں، پہچان بھی کوئی نہیں. وہ سوئیاں بھی لاندے نے نا ڈاکٹر تے پتہ نہیں لگدا، تے ہوش ختم ہونے دے باوجود، پہچان ختم ہونے دے باوجود زبان تے اللہ دا ذکر ہی جاری. زندگی چ بندہ جڑا کام کردا رہندا ہے نا بے ہوشی وچ، پھر وہی زبان تے آ جائے اللہ دا ذکر. او مریض کردا نا ہائے تکلیف ہوئے تے بزرگاں تکلیف چ کہنا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. اے ہائے وائے ہون ڈئی جے ہیں. اللہ سانو چنگی موت عطا فرمائے. اے ساڈی پڑھدیاں ہی نکلے جان اللہ، ملے پاک نبی دا بیڑا ہے. تے جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑ نبھا اللہ سنگ پاک محمد میرا ہے. میرے ویر مسافر سوچ درا اس جگ تے کو پھیرا ہے. اتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے. اللہ پاک تواڈی سب دی محبت قبول فرمائے. بیماراں فوت شدگان واسطے دعا فرما لو. پھر سے انشاءاللہ راجہ حبیب الرحمان صاحب، انہاں دی خوش دامن، انہاں دی ساس اماں فوت ہو گئیاں نے. اللہ تعالیٰ مرحومہ دی مغفرت فرمائے. اور بھی جتنے بیمار نے اللہ ساریاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے انشاءاللہ. تہاڈا وعدہ پھر پورا کراں گا. اگے میں بڑی آندے نے ختم نبوت دا نعرہ مار کے پھر دعا کرنی ہے کہ جی نعرہ لاؤ گے میرے نال ختم نبوت. میں وینا ذرا نعرہ تکبیر. اے گواہی پہ رہی ہے ختم نبوت دی چوکی داری دی. اللہ نے وعدہ کرنا سی تیار ہیں انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں. ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں. ختم نبوت شیر بن کے ذرا ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد. یہ ملک مدینے والے کے اسلام کی خاطر پایا تھا، یہ کلمہ نعرہ بن گیا تھا، اسلاف نے خون لٹایا تھا. اب ہم میدان میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے. جو ختم نبوت کا منکر ہم اس کو گرا کر دم لیں گے. میدان سجانا چاہتا ہوں، شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں، تم سب کو جگانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں. ختم نبوت شان صحابہ. اللہ تعالیٰ سب نو زندہ سلامت رکھے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. اللہم بارک فی ایماننا واعمالنا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللہ جتنے پیارے بیمار نے شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. یا اللہ جننے پیارے دنیا تو جا چکے نے سب دیاں قبراں نو جنت تے باغ بنا. یا اللہ کریم جتنے بے اولاد نے سب نو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ساڈے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ علماء کرام بڑی محبت دے نال اس مقام تے تشریف فرمانے. اللہ انہاں سارے دیاں دینی خدمتاں دعوت و تبلیغ دے میدان دے اندر خدمتاں اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ کریم ساڑھے سارے اتنے راضی ہو جا. جن احباب نے اس بزم نو سجایا ہے، اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے، یا اللہ انہیں سب دیاں محنتاں محبتاں کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما. وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا